ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے۔ فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے توڑی تھیں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دیتے یا صحابہ کو بانٹ دیتے۔ وہ فخر کرتے ہم نے حضور کے ہاتھوں سے یوں توڑی ہوئی کھجوریں کھائی۔ یہ بڑی بات ہوتی، اعزاز ہوتا، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مان لیا؟ اس نے کہا جی میں مان گیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اتفاق ایسا ہو گیا جس آج کل لوگ بات کرتے تو وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی، لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے۔ ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا۔ اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے، اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی، اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا، اور لوگوں نے اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی۔ اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا گیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں میرے حضور کے قدم پہنچے۔ باقی رہی بات چاند پہ جانے کی، تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات، لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ وہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے، یہ چاند کی مٹی ہے۔ تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ اور آگے خاک ڈال دی چاند کی۔ آج چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کے آئے۔ حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لیے لائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو، پیشانی سجدے میں رکھو گے، الصلاۃ معراج المومنین، تمہارا نماز کے لیے جھک جانا تمہارا معراج کہلائے گا، تمہارا عروج اور بانک پن کہلائے گا۔ تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانک پن ہوتا ہے۔ تو قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھنی تھی، لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگائے، لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال، وہ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ وہ ان رفتوں تک پہنچے، ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔ اور میں کہتا ہوں سدرہ دور کی بات ہے، مسجد اقصیٰ میں کام پورا ہو گیا۔ نور بھی پیچھے کھڑے ہیں، بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں۔ سدرہ میں آ کے گل مک گئی۔ نہیں، میں کہتا ہوں مسجد اقصیٰ میں گل مک گئی، اس سے بھی پیچھے آ جاؤ، میں کہتا ہوں ام ہانی کے گھر میں گل مک گئی۔ بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، بشر تے چادر
तान के सुता नूर चुम्मे पिया तलियां जिस दी खातिर सजियां होइयां ने अरशे बरी दियां गलियां बशर ते अगे वधदा ही जावे नूरी रह गया थल्ले जिस वेले ओनू वधदियां वेख्या आखे बल्ले 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 कोई हद है उनके उरूज की बाला गल ओलाबे कमाल। मेरे रब ने भी कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दे सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दे ही। कहां से कहां तक पहुंचे दुनिया तकती रहेगी वो वहां से होके आए जहां किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। कोई हद है उनके उरूज की बाला गल ओलाबे कमाल। मा ज़ागल बसर व मा तगा। वहां तो है ना खर्रा मूसा साइका हजरत मूसा ने जब तजल्लियात को देखा तो बेहोशी तारी हो गई। और यहाँ क्या सूरह नजम उठाइए ना कि फिर वो करीब हुआ फिर वो करीब हुआ फिर उसने जलवे दिखाए ना तो फरमाया अफा तुम्हारू अला मा यरा तुम इस बात पे बहस कर रहे हो कि उसने देखा कि ना देखा। वाला कद राहो नज़लतन उखरा सुनो फिर उसने एक बार नहीं दो बार देखा। तुम एक बार के बारे झगड़ रहे उसने फिर दोबारा देखा उसने बार बार देखा। आगे जरा देखिए कुरान बताता है जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की दिल ने कहा ये वही है। तो पहले दिल ने देखा था अब आंख ने भी देख लिया। अब मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूं शायद आपने कभी ना सुना हो। मिराज क्या है तो पूरी गुफ्तगू से ये खुलासा आपके अंदर उतार ले जो दिल में रहता हो वो आंखों में आ जाए तो मिराज होती है। जो दिल में रहता हो दर्द बन के रहता हो जिसकी उड़ीक हो जिसकी आस हो जिसकी उम्मीद हो जिसके लिए तड़प हो जिसके लिए बेचैनियां हो जिसके लिए इस्तराब हो जिसको दुआओं में मांगा जाए जिसको तमन्नाओं में तलब किया जाए जिसके लिए मन्नतें मानी जाए जिसके लिए वजीफे पढ़े जाएं जो दिल में रहता हो जब आंखों के सामने आ जाए तो सही तो मिराज कहते हैं। जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की। और यहां एक और जुमला कहता हूं वो ये कि दुनिया पे होता यह है कि जब कोई नजारा देखा जाए कोई मंजर देखा जाए तो नाज़िर तारीफ करता है ना कि वाह वाह क्या मंजर था। आप दुनिया के ऊपर जाते रहते हैं मनाजर देखते हैं तो वापस आ कहते हैं क्या मंजर था। ये गर्मी चमकने वाली है लोग शमाली इलाका जात में जाएंगे तो वापसी आके बताएंगे क्या मंजर था। खूब पहाड़ थे कोसारों का रंग क्या खूबसूरत था फूटते झरने बहती नदियां क्या रंग था यार क्या मौसम था क्या खुनकी थी क्या जमाल था। इकबाल भी गए थे ना और वापस पलटे तो किसी ने देखा कि क्या देख के आए हो तो इकबाल ने कहा मन खुदारा आंजा दीदम बेहिजाब मैंने उसके जलवे वहां बेनकाब देखे। तो जब कोई नजर मंजर को देखती है तो फिर तारीफ तो करती है ना। तो यही होता है ना कि नजर मंजर की तारीफ करती है लेकिन मेराज की शब पहली बार ऐसा हुआ जब हुजूर की नजर ने उस मंजर को देखा तो मंजर पुकारने लगा मा जागल बसर व मा तगा। वाह वाह कैसी आंख है न झपकती है न हद से आगे गुजरती है। ये पहला मौका था मंजर ने नजर की तारीफ की। तो हजरत मूसा तकाजा रोयत करते हैं मालिक मैं देखना चाहता हूं। जवाब मिलता है लन तरानी तुम नहीं देख सकते। और यहां महबूब सोए हैं जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं। पहले तो कहा कि कुंडी नहीं खड़कानी जिब्रील तेरे लिए मेरा महबूब उठ के दरवाजा खोले। अल्लाह अकबर। कहा छत से सुराख करो और जाके कदमों में बैठ जाओ। सुराख किया और वहां से गुजरे फिर हुजूर के कदमों पे आए। महबूब को अब जगा लूं कहा नहीं मेरे महबूब के कदमों पे होंठ रख दे। अब जिब्रील हुजूर के कदमों को चूमते। यहाँ ज़हूरी साहब भी मुझे याद आए अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाज़िल करे। सादा लहजा है लेकिन कितना दिल नशीं है। बशर ते चादर तान के सुता जरा गौर कीजिए बशर ते चादर तान के सुता नूर चुम्मे पे तलियां। जरा मंजर तो तस्वर में लाइए। बशर ते चादर तान के सुता नूर चुम्मे पे तलियां जिस दी खातर सजियां हुईयां ने अरशे बरी दियां गलियां। फिर बशर ते अगे लंघदा ही जावे नूरी रह गया थल्ले जिस वेले ओनू वधदियां वेख्या आखे बल्ले बल्ले बल्ले। जिब्रील हुजूर के कदम चूम रहे हैं हुजूर बेदार होते हैं। कहा जिब्रील क्या बात है तो जिब्रील ने क्या कहा इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह। हुजूर आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर हुजूर का सीना शक किया गया कल्ब अथर सीने से निकाला गया आब ज़मज़म से गुस्ल दिया गया।